آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں خواتین کے 10 میٹر کے ایئر رائفل نشانہ بازی کے مقابلے میں بھارت کی نشانہ باز اونی لیکھڑا نے سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اونی سے بات کی اور کہا کہ ان کی کامیابی بڑے فخر کی بات ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے ٹوکیو پیرالمپکس کھیلوں میں جیتنے والے ہندوستانی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ سرکار نے کووڈ کے امدادی سامان کی درآمد اور صحت سرچارج کی چھوٹ اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک بڑھا دی ہے۔ ملک بھر میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 63 کروڑ 43 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آج صبح سویرے دراندازی کرنے والے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا۔ امور خارجہ کے سیکریٹری آج شام مغربی ایشیا کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص توجہ دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011 23 97 80 46 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں خواتین کے 10 میٹر کے ایئر رائفل نشانہ بازی کے مقابلے میں بھارت کی نشانہ باز اونی لیکھڑا نے سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ ان کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والی 19 سالہ اونی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئی ہیں۔ انہوں نے پیرالمپکس میں ریکارڈ قائم کیا اور 249.6 پوائنٹس کے عالمی ریکارڈ کو برابر کر دیا۔ یوگیش کتھونیا نے مردوں کے تشتری پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں دیویندر جھاجھریا نے چاندی کا اور سندر سنگھ گرجر نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ دیویندر نے 64.35 کی دوری تک بھالا پھینکا اور ان کا پیرالمپکس کھیلوں میں یہ تیسرا میڈل ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے ان کھیلوں میں جیتنے والے ہندوستانی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ بھارت کی ایک اور بیٹی نے ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اونی نے ان کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے اور وہ پہلی ہندوستانی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے یوگیش کو تشتری پھینکنے میں چاندی کا اور دیویندر اور سندر سنگھ گرجر کو بھی مبارکباد دی ہے، جنہوں نے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے بھی جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے اور ان کی آئندہ کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دیویندر جھاجھریا کو چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے ان سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان کی شاندار کارکردگی کے لیے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ عظیم مہارانا پرتاپ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا آپ کو بھالا پھینکنے میں مہارت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے سندر سنگھ گرجر سے بھی فون پر بات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ دونوں کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتنے پر اونی کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ تاریخی کامیابی ہے کیونکہ اولمپک اور پیرالمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والی وہ واحد خاتون ہیں۔ اونی نے پیرالمپکس میں ریکارڈ قائم کیا ہے اور عالمی ریکارڈ کو برابر کر دیا۔ کھیلوں کے وزیر نے یوگیش اور دیویندر کو بھی مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ دیویندر نے
पैरालंपिक्स में ये तीसरा तमगा जीता है। भारत की पैरालंपिक्स कमेटी की सदर दीपा मलिक ने इन खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड तोड़कर तमगे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने टोक्यो से आकाशवाणी के साथ खासतौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क का सर फख्र से ऊंचा करने पर तमगे जीतने वालों को मैं मुबारकबाद देती हूं। मोहतरमा मलिक ने इस एतमाद का इजहार किया कि निशानेबाजी, तीर अंदाजी, पैरा बैडमिंटन और दूसरे मुकाबलों में हमारे खिलाड़ी मजीद तमगे जीतेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने कोविड से वाबस्ता इमदादी सामान और दूसरी चीजों पर दरामदी महसूल में छूट देने की मुद्दत अगले महीने के आखिर तक बढ़ा दी है। इनमें कोविड-19 के टीके और ऑक्सीजन से वाबस्ता सामान शामिल है। सेहत से मुताल्लिक महसूल भी इन चीजों पर नहीं देना होगा। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 63 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 31 लाख 14 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत के मुताबिक मुल्क में कोविड से सेहतयाब होने वालों की शरह 97.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 19 लाख 23 हजार मरीज कोविड-19 से रूबा सेहत हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा नए मरीजों का पता चला है। इसी अरसे में 380 अमवात हुई। इस तरह अब तक इस वबा से 4,38,210 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मरकजी सरकार रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को अब तक 63 करोड़ 9 लाख से ज्यादा कोविड के टीके सप्लाई कर चुकी है। उसने आइंदा दिनों में मजीद 21 लाख 76 हजार से ज्यादा टीकों की फराहमी का यकीन दिलाया है। मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे दरअंदाजी करने वाले एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। महकमा दिफा के ताल्लुकात आम्मा के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि जम्मू डिवीजन के पुंछ सेक्टर में दहशतगर्दों ने कंट्रोल लाइन से दरअंदाजी की कोशिश की। वहां मौजूद फौज के चौकस सिपाहियों ने दरअंदाजी की कोशिश को देखते हुए गोली चलाई और एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। अकीदतमंद बड़ी तादाद में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उमूर खारिजा के सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में फलस्तीन के सवाल समेत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खारिजा सेक्रेटरी कल शाम न्यूयॉर्क पहुंचे थे। सरकार ने भारत आने और जाने वाली मुकर्ररा बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजें मुअत्तल रखने की मुद्दत अगले महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान में ये जानकारी दी गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक खेलों में खवातीन के 10 मीटर के एयर राइफल निशानेबाजी के मुकाबले में भारत की निशानेबाज अवनी ने सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। वजीर आज़म मोदी ने अवनी से बात की और कहा कि उनकी कामयाबी बड़े फख्र की बात है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और खेलों के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में जीतने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। सरकार ने कोविड के इमदादी सामान की दरामद और सेहत सरचार्ज की छूट अगले महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 63 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे दरअंदाजी करने वाले एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। खबरें खत्म हुई।